उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। महीने भर चलने वाला इंटरनेशनल फ्लावर शो का उद्घाटन भुज के हिल गार्डन में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर संजय भाई परमार, रोटरी चैरिटेबल सोसाइटी के प्रेसिडेंट नवधन भाई आहिर, प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर पृथ्वीराज सिंह झाला की मौजूदगी में हुआ। ऑर्गेनाइजर ने कुल 4 लाख आर्टिफिशियल फूलों का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और इस फ्लावर शो के 49 आर्टिस्ट के बनाए 100 आर्ट वर्क को सजाया है। ऑर्गेनाइजर ने लोगों से 1 महीने तक चलने वाले इस फ्लावर शो को देखने के लिए आग्रह भी किया है। आपको बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद रिवर फ्रंट और नवसारी फ्लावर शो के बाद अब 1 महीने भर चलने वाला कच्छ भुज में भी फ्लावर शो का बहुत ही खूबसूरत सा आयोजन किया गया है। गुजरात का कच्छ हिस्सा एक प्राचीन और समृद्ध भूमि है, जिसका नाम इसकी भौगोलिक विशेषताओं और कछुए जैसी स्थलाकृतिक बनावट के कारण पड़ा है। प्राचीन साहित्य में इसी नाम से इसका उल्लेख मिलता है। मल्लिनाथ जी अपनी भाषा संजीवनी में अमरकोश पर लिखे गए इस ग्रंथ में इसे दलदली क्षेत्र यानी बंजर भूमि नाम क्षेत्र या परती मैदान के रूप में परिभाषित किया है। पुराणों में प्राचीन काल में इस देश की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा इस क्षेत्र पर लिखे गए विभिन्न लेखों में साथ ही शिलालेख, ताम्रपत्र और प्राचीन लेखों और पांडुलिपियों में भी इसे नाम से इसका उल्लेख मिलता है। ईसा पूर्व सिंध और सौराष्ट्र के बीच स्थित इस क्षेत्र को अबीर कहा जाता था और महाभारत में भी इसी नाम से इसका उल्लेख मिलता है। कच्छ का प्रासंगिक इतिहास कुछ हद तक जटिल प्रतीत होता है। प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र उत्तर और पूर्व से आए विभिन्न जातियों और जनजातियों का निवास स्थान रहा है। ज्ञात इतिहास में यह समय समय पर सिंध और गुजरात पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा है। एक समय यह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, फिर क्षत्रप, गुप्त और हेम वंशों के अधीन आया और बाद में मैत्रक, गुर्जर, चालुक्य, चावड़ा, सोलंकी, काठी और अन्य गुजराती राजाओं द्वारा शासित हुआ। इस प्रकार कच्छ गुजरात से घनिष्ठ से जुड़ा हुआ है, जिसके इतिहास ने इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया है। विशेष ब्यूरो रिपोर्ट भुज कच्छ से केतन भाई सोनी जी के साथ मुख्य संवाददाता सीमा भट्टाचार्य। इतने रहिए उज्जवल भारत न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। નમસ્કાર, અંજાર એજ્યુકેશન સોસાયટીથી અમે આવ્યા છીએ બધા છોકરાઓને પ્રવાસ લઈને અહીંયા, અને ફર્સ્ટ ટાઈમ આજે કચ્છની અંદર અમે આ ફ્લાવર શોનું બધું જોયું, બહુ મજા આવી। આવું થતું રહેવું જોઈએ, છોકરાઓને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે। અમારા મેડમને પણ બહુ ગમ્યું, તમે એમને પણ પૂછી શકો છો મેમ। રોટરી ક્લબનો પ્રયાસથી જે આ ફ્લાવર શો કરવામાં આવ્યો છે તે ખૂબ જ સારો છે, અને બાળકોને જોઈ નાના અને મોટા સૌને ગમે એવો આ ફ્લાવર શો છે। આ આયોજન કરનાર આયોજકોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આભાર। हिल गार्डन में रोटरी क्लब द्वारा जे भाड़ा संचालित हिल गार्डन ની અંદર रोटरी क्लब द्वारा जे आ फ्लावर शो નું બહુ સુંદર આયોજન કરવામાં આવેલું છે। જે મોટા મોટા શહેરોમાં જે રીતે આયોજન થતા હોય છે અને બાળકોને જે મનોરંજન થતું હોય છે કે જે જાણકારી મળતી હોય છે ફૂલ છોડની, એ ભુજમાં અને ખાસ કરીને કચ્છના જે બધી સ્કૂલોના બાળકોને ખાસ કરીને જાણકારી મળી રહેશે। વધુમાં જે રોટરી ક્લબ દ્વારા સ્કૂલના બાળકો માટે જે ફ્રીમાં અને જે કન્સેશન આપવામાં આવ્યું છે એ ખૂબ સારી વાત છે। એટલે બધા વાલીઓને અને જનતાઓને અપીલ છે કે એના બાળકોને લઈને એકવાર અવશ્ય આ ફ્લાવર શોની મુલાકાત લે। મુલાકાતીઓને કઈ રીતે ગાઈડન્સ કરવાનું? ખાસ કરીને મુલાકાતીઓ છે, માનો કે વિદ્યાર્થીઓ છે તો એના કદાચ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે તો અહીંની એજન્સી દ્વારા જે માણસો રાખવામાં આવ્યા છે કે ભાઈ આ શેનો છોડ છે, તો ટુલિપ ગાર્ડન છે, એ ક્યાં થાય છે? તો કે ભાઈ ખાસ કરીને કાશ્મીરમાં થાય છે અને વર્ષના 4 થી 5 જ મહિના એનો હોય છે, અને એ એકદમ હાઈ ટેમ્પરેચર તો જ ટુલિપ શક્ય છે, બાકી શક્ય નથી। તો અમુક ઓરિજિનલ પણ જેમ કે લજામણી છે, તો લજામણીને આમ ટચ કરીએ તો એ કરમાઈ જાય। એનો જ્યાં જ્યાં પ્રશ્નો આવશે વિદ્યાર્થી
વિદ્યાર્થીઓને એમ અહીંયા દ્વારા માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવશે. હું કિરીટ વ્યાસ. અમે આ ફ્લાવર શો ભુજ ખાતે લાવ્યા છીએ, જેમાં મેજોરિટી આર્ટિફિશિયલ ફ્લાવરો છે, સાથે સાથે ઓરિજિનલ ફ્લાવર પણ છે. આ આર્ટિફિશિયલની લગભગ 100 જેટલી અમે કૃતિઓ બનાવેલી છે, જે અવારનવાર ફેરફાર કરતા રહેશું અને ભુજ લોકો સારો અમને પ્રતિસાદ આપે એવી મારી અપેક્ષા છે. અમે રાજકોટ, જામનગર અને અત્યારે ભુજ આવ્યા છીએ અને હવે પછી આગળ બરોડા, અને એમાં અમારો એક એવી છે કે અમે તાજમહેલ જે 8000 બી છે એમાંની અમુક કૃતિઓ પણ બનાવી એવી અમારી ધારણા છે. હાલ અત્યારે કયા કયા ફૂલો છે અને શું શું એની વિશેષતા છે? જે બધા આમ તો આર્ટિફિશિયલ ફૂલો છે બધા, એમાં ખાસ કરીને જે કાશ્મીરમાં તુલિપ ગાર્ડન છે, જે આપણે પાછળ જોઈ રહ્યા છે, એનું એક નજરાનું આપણે અહીં મૂકેલું છે કે કાશ્મીરમાં આ રીતનું તુલિપ ગાર્ડન જે 4 મહિના ત્યાં હોય છે એ રીતનું આપણે અહીં પ્રદર્શિત કર્યું છે. ફ્લાવર શોનો હેતુ આમ જો તો બાળકોને અને જે નથી અમુક લોકોને ખ્યાલ આવતો એ લોકો જાણે ફ્લાવર વિશે, કુદરતી તરફ, નેચર તરફ લોકો વળે એવી અમારી કચ્છની જનતા અમને આ તુલિપ ગાર્ડન અને ફ્લાવર શો જોવે અને સારી રીતે માણે એવી અમારી અપેક્ષા છે. ભુજનું એક નવલું નજરાણું એટલે ભુજ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીની માલિકીનો રોટરી ચેરિટેબલ સોસાયટી સંચાલિત હિલ ગાર્ડન મધ્યે ઘણા વર્ષો બાદ એક હિલ ગાર્ડનને આકર્ષણ કરે એવું ફ્લાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમારી સાથે એક રાજકોટની અનુભવી એજન્સી દ્વારા આ એક નહીં નફો નહીં નુકસાનના ધોરણે ફ્લાવર શોનું આયોજન કરેલ છે. ફ્લાવર શોની વિશેષતાની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને તુલિપ ગાર્ડન અને 101 જેવા અલગ અલગ પ્રકારના આર્ટિફિશિયલ અને ઓરિજિનલ ફૂલોનો અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ કચ્છની જનતાને તો જેટલા પણ સ્કૂલના લગભગ 20,000થી ઉપરના જે છોકરાઓ છે એને અમો દ્વારા એટલે સંસ્થા દ્વારા ફ્રી ઓફમાં વિઝિટ કરે એના માટે પાસ આપવામાં આવ્યા છે અને એનાથી પણ વધારે કદાચ સ્કૂલો આવશે બાળકો તો એને અમે અહીંથી આવકારીએ છીએ. નમસ્કાર, હું ચાવડા નિલેશ મુરજીભાઈ, અંજાર કચ્છ. અંજાર એજ્યુકેશન સોસાયટી શૈક્ષણિક સંકુલના એક વિભાગ શિલ્પાંજલિ વિદ્યા મંદિરને લઈને અત્રે હિલ ગાર્ડન ફ્લાવર શો જે આજથી આરંભ થયેલો છે એની મુલાકાતે અમે આવેલા છીએ. અમે 166 બાળકો સાથે અહીંયા આજે જે કચ્છમાં પ્રથમવાર ફ્લાવર શો યોજાઈ રહ્યો છે એને માણવા માટે, અવનવા પ્રકૃતિના આ ખેલ છે એને નિહાળવા, એની સૌરભને હકીકતમાં સુગંધ લેવા માટે અત્યારે આવ્યા છીએ. અમારા સાથે 13 અમારા સહકર્મચારીઓ પણ પધાર્યા છે. મને ગર્વ થાય છે કે કચ્છ જિલ્લામાં આ ફ્લાવર શો યોજાયેલો અને એમાં બહોળી સંખ્યામાં મેદની આવી છે, નાના બાળકો પણ આવી રહ્યા છે અને આ એક એવું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહેશે કે કચ્છ જિલ્લો એક સર્વાંગી વિકાસ માટે એક ઉમદા જે ધ્યેય સાબિત કરી રહ્યો છે એમાં એક ઓર પીછું ઉમેરાશે. આવો ફ્લાવર શો નિહાળવો અને માણવો એ આપણા સૌને ભાગ્યની વાત છે. બાળકો આજનો ફ્લાવર શો જોઈ, રંગબેરંગી ફૂલો જોઈ અને એવું લાગશે કે કાંઈક અમે એવી જમ્મુ કાશ્મીર જેને કહીએ ને લીલોતરીની જગ્યાઓને જઈને એવો હળવો અહેસાસ કરશે, આનંદ થશે. આપણે હંમેશા આવી સૌંદર્યતાને માણવું જોઈએ, એને આનંદ વિભોર થઈ અને એના માટે આપણા જે 4 નયન છે એને ટાઢા કરવા જોઈએ. તો હું સૌ કચ્છવાસીઓ અને બહારથી આવતા તમામને પણ હું અત્રેથી કહેવા માંગુ છું, તમે અહીંયા આ ફ્લાવર શો જોવા આવો. હિલ ગાર્ડન મધ્યે આ જે એક નવતર આયોગ થયું છે એને આપણે સૌ નિહાળીએ, સૌ પરિવાર વતી આવીએ. નાના બાળકોને તો ખાસ સ્કૂલના મેનેજમેન્ટ લોકો અહીંયા બાળકોને મોકલે, નિહાળે, એ હું કહેવા માંગુ છું. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.